Good evening, students. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. So once again, good evening. So let us begin the class. Yesterday, we started with the chapter three-dimensional geometry, which is the continuation of your first PUC basic knowledge, as well as many concepts of vectors also we are going to use here because we are considering a directed line in three-dimensional space. So in three-dimensional space, we know that we have three axes which are mutually perpendicular to each other, intersecting at the origin, and the three-dimensional axes form a rectangular system. Is that correct? They always form a rectangular system because if you take any three-dimensional box, say for example, if you take a cube also, you can see that it will have 6 faces. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So you will be having always 6 faces. So ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it is always a rectangular system. Then we started studying lines. Those are nothing but straight lines only. In general, we are going to call them as only lines. So we are seeing many nature of lines. So first, what are its direction ratios? Then what are its direction angles? Then direction cosines. And then what is the equation of a line? This much we covered in the last class. So I hope there are no doubts to anyone in the last class what we have discussed. So in study madidvi now, you have been given a line. Say this is the line with xyz, or say this is the line with coordinates xyz. Then these xyz are called as what? Direction ratios. And whatever the angle that it makes with x-axis, y-axis and z-axis are called as direction angles. And the cosine values of those are called as what? Direction cosines. ಆದರೆ three-dimensionally ಏನಾಗುತ್ತೆ, a line can be given the direction in both the sides, correct? So ನೀವು x axis ಜೊತೆ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ವೇನಲ್ಲೂ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ವೇನಲ್ಲೂ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ two sets of direction angles you will get. Yes or no? Yes, ma'am. So since you are getting two set of direction angles, so always the direction cosines are written as what? Plus or minus. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ cos value ತಗೊಂಡ್ರೆ second quadrant ನಲ್ಲಿ cos negative ಇರುತ್ತೆ. So always when you try to take direction cosines of a straight line in three-dimensional geometry, you will always take both the values because ಅದು ಯಾವ direction ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ unless and until it is mentioned. Okay. So based on this, we did many examples. All examples are clear to everyone yesterday? Yes, ma'am. Okay. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್. ನೀವು ಹೇಗೆ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು say if it is passing through 1 point, passing through 2 points in a normal form parallel to x axis, ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಏನಂತ? a straight line is known which is passing through 1 point and it is parallel to one vector. Then if these two conditions are given, then what is the equation of a line? Vector r equals to a plus lambda b, where a is a position vector of a point which it passes through and b is a vector which is parallel to one line. Yes or no? Yes, ma'am. And similarly, the equation in Cartesian form is given by this, where x1, y1, z1 are direction ratios of a point A and ABC are the direction ratios of parallel vector. Yes? Yes, ma'am. Yes. So let us continue. ಈಗ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಂಗಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬರೀ ಒನ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಯ್ತು. ಓಕೆ. ಈಗ ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅವರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಲೈನ್ಸ್? 2 lines. Okay. ಈಗ when you are taking nature of 2 lines, okay, so what can be one nature? They will be parallel to each other. Yes or no? Yes, ma'am. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ if they are parallel to each other, what is the angle between them defined? 0. ಇದೊಂದು ನೇಚರ್ ಆಯ್ತು. ಅಥವಾ ಈ ತರ ಕೂಡ ನಮ್ 2 ಲೈನ್ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ perpendicular to each other. 90 degree. Okay, 90 degree ಆಯ್ತು. The angle between them is 90 degree. So either they are parallel or they are perpendicular. ಅಥವಾ ನಾನು ಈ ತರ ಏನೋ 2 ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಈ ತರ ಏನೋ 2 ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ
ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿಲ್ ದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, ma'am. ಎಸ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್ Angle. ಬಿಟ್ವೀನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Okay. Yes, ma'am. And this angle we are going to find here. If two lines meet each other in three-dimensional space where they are neither parallel nor perpendicular, ಅಂದ್ರೆ intersect ಆದ್ರೆ of course ಅದು parallel ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಈ perpendicular ಆಗಿದ್ರೆ 90 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that perpendicular ಆಗಿಲ್ಲ, if they intersect like this, then what is the angle between them? And this is the formula. ಇದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೆಟ್ L1 and L2 be two lines passing through the origin, okay, with direction ratios. ಏನಿದಾವೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್? A1 B1 and A2 B2 C2. Okay, then let P be a point on the line L1. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. Let P be 1 point, Q be 1 point with the given respective direction ratios. ಇದನ್ನ ನೀವು OP ಮತ್ತೆ OQ ನ, okay, can we join this with origin or no? Tell me always. Yes, ma'am. So ಈ ತರ ನೀವು ಒರಿಜಿನ್ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ A ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಬಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ A1 B1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀನಿ? A2 ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ first line is passing through the point with position vector A1 and it is parallel to which vector? B1. And here this is line L1 and the line L2. Line L2 is passing through which point? A2, whose position vector is A2 and it is parallel to which vector? B2. ಹಾಗಾದ್ರೆ the angle between them is given by what? B1 dot B2 divided by what? Magnitude of B1 into magnitude of B2, and it is a scalar product. Can you see that how scalar product is defined? Is it magnitude of A into magnitude of B into cos theta or no? Yes, ma'am. Yeah, ಈ cos theta ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಈ magnitude ನ shift ಮಾಡಿದ್ರೆ is it exactly same or no? Yes, ma'am. ಸೊ ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ B1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ L1. B2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ B2. Is this clear? Okay. Yes. So this derivation they will not ask. So direct ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Any doubts in the formula? No, ma'am. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ OP ತಗೊಂಡು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ OQ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ 3D? Cos theta equals to dot product of what? B1 and B2 divided by magnitude of B1 into magnitude of B2. And they have taken modulus also. Modulus andre enagutte? Positive value you have to take. Is that clear? Yes, ma'am. So idu yav form nal aitu? Cartesian, sorry, vector form nal aitu. Okay na? So iga P du direction ratios enidave? A1 Q ದು ಏನಿದಾವೆ? A2 B2 C2 ಇದಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? B1J C1K ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? A2I B2J ಆಗುತ್ತೆ, C2K ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು? A1 A2 ರೈಟ್? Yes, ma'am. E2 plus what will be dot product? B1 B2 plus C1 C2. dot product C1 C2. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ B1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? A square B square C square. ಸಾರಿ, P ದಲ್ಲ ಇದು B1 ಅದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A1 square B1 square C1 square ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ B2 ಅಂದ್ರೆ A2 B2 C2 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? This is what they have given in the next. Can you see cos theta here? Cos theta is given by what? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by what? A1 square plus B1 square plus C1 square root. Similarly, square root of the other vector. And this is how you write cos theta in Cartesian form. Is this clear? Yes, ma'am. Okay.
ಸೊ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಫ್ ದರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಎರಡು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆಯಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ವೆನ್ ಡು ಯು ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ cos 90 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. cos 90 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು? ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, ma'am. ಸೊ ನಾನು ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಆದ್ರೆ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ cos 90? 0. 0. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು 0 ಆಯ್ತು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ 0 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಂತು? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಚೆಕ್ ಇಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್? If a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0, then lines are perpendicular. Is that clear? Yes, ma'am. ಯಾಕಂದ್ರೆ cos 90 perpendicular ಅಂದ್ರೆ angle between them 90 ಆಯ್ತು. cos 90 ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಯ್ತು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಉಳಿತು. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆರ್ ನಾಟ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದಾವ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ದರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ವಿಲ್ ದೇ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದ್ತೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್? a1 by a2 should be equals to what? B1 by B2. That C1 by C2. C2, which will be equals to some scalar. Lambda. Okay, if they are proportion, then the lines will be parallel to each other. Is this much clear to everyone? Yes, ma'am. ಇದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಬರೀ a1 b1 c1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? l1 m1 n1. a2 b2 c2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? l2 m2 n2. Is this much clear? This is for direction cosines. Direction cosines ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. Is this much clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, so next concept ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. One by one we will finish. So did you all understand the angle between two lines? Yes, ma'am. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? either they are parallel or they are perpendicular or if they intersect. Parallel ಅಂದ್ರೆ they will the proportionality condition will be there. Perpendicular ಅಂದ್ರೆ 90 degree ಆಯ್ತು. If they are intersecting, then what is the angle that we have to find? Okay. Yes, so the first question that we had left from your 11.2, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಶೋ ದಟ್ ದ 3 ಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now tell me when they will be mutually perpendicular? If L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3, L1 is perpendicular to L3. No? Okay. So ಇವಾಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. L1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ L1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 12/13. M1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -3/13. N1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -4/13. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ L2 ದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಇದು 4/13. M2 ಏನಾಯ್ತು? 12/13 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ N2 ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3/13. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ L3 ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 3/13. M3 ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? 4/13 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And N3 is 12/13. Okay. Now how will you check whether they are perpendicular or no? Direction ratios ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು? ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 must be equal to 0. But here what will you check? L1 L2 plus m1 m2 plus n1 n2 should be equal to 0. Correct? So now first one line ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, L1 L2 ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ L1 into L2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12/13 into 4/13 plus M1 into M2 ಏನಾಯ್ತು? -3/13 into 12/13 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಸ್ N1 N2 ಏನಿದೆ?
4/13 ಇದೆ, N2 ಏನಿದೆ 3/13 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 12 into 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 48 ಆಯ್ತು. 160 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. 36 divided by 169 ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. 4/12 169. Now since LCM is same, minus 36 minus 12 is how much? Minus 48. Correct ಅಲ್ವಾ? 48 minus 48 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. So can I say that L1 is perpendicular to L2? Yes, ma'am. Definitely. Okay. So ಈಗ L1 L2 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ? L2 L3. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ L1 L2 ಗೆ, ಸಾರಿ L2 L3 ಗೆ ನಾವು M1 and N1 ಅದಕ್ಕೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಹಾ, A1 A2 B1 B2 C1 C2. So similarly L1 L2 M1 M2 N1 N2. If direction ratios are given, then this. If direction cosines are given, then this result. Okay, direction cosines ಕೊಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ cosines ನ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, Yes, ma'am. ನಾ ಈಗ L2 L3 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 4 into 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12/169. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಾರಿ 169. ಎಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 12 into minus 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -48/6. minus 48 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 3 into 12 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 36 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ LCM is same, 12 and 36 plus 48 ಆಯ್ತು. plus 48 minus 48 ಆಯ್ತು, 0 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ L1 L3? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಗ ಬೇಗ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಲ್ಲ. ಸೊ 36/169. 36 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ minus 3 into 12. ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 48/169. Is it once again 0? Yes. ma'am. Can I say that L1, L2, L3, are they all mutually perpendicular to each other? Yes. Is this clear? Yes, ma'am. Okay. Next we will go. Next question. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Show that the line through this point is perpendicular to line passing through these points. Okay. So ಈಗ direction ratios ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But the first line is passing through how many points? 2 points. Correct. So 2 points ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ x ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? x2 minus x1. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So first direction ratios ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. First A1 ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? x2 minus Yes, ma'am. ಸಾರಿ B1 ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? y2 minus y1. C1 ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? z2 minus. ಸೊ ಇವಾಗ x2 minus x1, 3 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. 4 minus of minus plus 1 ಆಯ್ತು, 5 ಆಯ್ತು. -2 -2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -4 ಆಯ್ತು. ಸಾರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರ್ಬಿಟ್ನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ A1 B1 C1. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ A2 B2 C2 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A2 B2 C2 ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 3 minus 0 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. 5 minus 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. 6 minus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಶೋ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಫ್ A1 A2 ಪ್ಲಸ್ B1 B2 plus C1 C2 if it is equal to 0. Yes or no? Yes, ma'am. LHS we will consider. A1 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? 2. A2 is 3 plus B1 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 5 and it is 2. Okay, plus ಇದೆಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? -4 into 4. So ಇದಾಯ್ತು 6, ಇದಾಯ್ತು 10, ಇದಾಯ್ತು -16. Is it 16 minus 16? Yes, ma'am. So can I say that the lines which are passing through 2 points respectively are that perpendicular to each Yes, other? ma'am. Okay. Next. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Show that the lines passing through. So again you have 2 lines. One line is passing through 2 points. Second line is also passing through 2 points. What I have to show? They're parallel to each other. Yes or no? Yes, So ma'am. first parallel to each other ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ A1 B1 C1 ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ A1 B1 C1 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ how will you find A1 B1 C1 again? x2 minus y2 minus y1 z2 minus z1. ಸೊ 2 minus 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -2.
3 minus 7 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus minus 4. 4 minus 8 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus minus 4. 4. Again, for the second line is also passing through 2 points. So 1 minus of minus plus 1 ಆಯ್ತು, 2 ಆಯ್ತು. 2 minus of minus ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯ್ತು. 5 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ L1 will be parallel to L2 if their ratios are proportional. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. A1 by A2 will be equal to B1 by B2 will be equal to C1 by C2. ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು -2 by 2 ಆಯ್ತು, -4 by 4 ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ -4 by 4 ಆಯ್ತು. ಸೊ -2 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus -1 1. -1. Are they all equals to same scalar here? Yes. 1. -1. Okay. So this is some lambda. Okay. So what is the lambda value everywhere? -1. So are they proportional to each other? Ma'am, minus cancel ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. No. -1 equals to -1 equals to -1. That's it, right? Okay, ma'am. 3 values you have, no? You have 3 values, right? You are not trying to find anything value here. ನಿಮಗೆ ಬರೀ proportionality check ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay. Even if we keep as it is, still they are equal to each other, right? Okay. So can I say that the given two lines L1 and L2 are parallel to each other? Yes. Okay. Any doubts? No, ma'am. Next. Okay. Find the equation of line ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿನ್ನೆ? Find the equation of line ಆಯ್ತು. Okay. ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಿನ್ನೆ? Find the equation of line only, no, which is parallel to another line. Yes, ma'am. The Cartesian equation is given. From this Cartesian equation, write its vector form. Okay, this also will be finished. Ega, yes, very important. Now we have to start using our formula here. Okay, find the angle between following pair of lines ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು one ಮಾಡ್ತೀನಿ, one ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದು ಐದರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. I will do any one. Okay, shall I do first one or second one? First one ಮಾಡಿ ma'am. First one ಮಾಡ್ಲಾ? Okay. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Find the angle between two lines ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is the first line given? With equation 2i minus 5j plus k plus lambda into 3i plus 2j plus 6k. This is the equation of first line. What is the equation of the second line? 7i minus 6k plus mu into I plus 2j plus k ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay. So in which form it is? Vector form or Cartesian form? Cartesian form. This is in Cartesian form. No, ma'am, vector form. Clear ಆಗಿ vectors ಇದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ij k? Yes, ma'am. Yes. Therefore, if it is in vector form, what is the angle between them? Cos theta equals to Cos theta equals to dot product of b1 and b2 divided by magnitude of b1 into magnitude of b2. ನಮಗೆ cos ಬೇಕಾ theta ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ? theta ಬೇಕು. Theta ಬೇಕು. They are asking angle. They are not asking cosine angle. Okay, so ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ b1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Parallel vector. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ what is the value of b here? This vector. Yes or no? Yes, Okay. ma'am. Similarly, ಇಲ್ಲಿ a2 plus lambda b2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ b2 ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ b1 ಏನಾಯ್ತು? 3i plus 2j plus 6k ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ b2 ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಯ್ತು? I plus 2j plus k ಆಯ್ತು. So let us substitute everything in cos theta. So this is equals to b1. b1 ಅಂದ್ರೆ 3i 2j 6k dot I plus 2j plus k. Okay, and whole thing divided by magnitude of b1 square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 square 2 square 6 square into 1 square 2 square 1 square. Okay, so ಈಗ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಂತ ಗೊತ್ತು. a1 into a2 3 into 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. 2 into 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. 6 into 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 ಆಯ್ತು. Now this is 9 plus 4 plus 36 and what I'll get here? 1 plus 4 plus 1. Okay, so ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ 13 ಆಯ್ತಾ? Root 49.
ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು? 10th one. 10th ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ma'am. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ. ಎಲ್ಲಿ Yes, ರಾಂಗ್? ma'am. I plus 2j plus k 3 to 6 I 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 49 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 6 Root ಆಯ್ತು 6. correct ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು 13 ಆಯ್ತು, ಇದು By 7 7. ರೂಟ್ 6 ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, Yes, ma'am. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂತು, ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? ರೂಟ್ 6 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು 13 ರೂಟ್ 6 ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7 into 6. 7 into 6 I can write as what? 42. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಬಂತಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಡೂ ದಿಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್. ರೂಟ್ 6 ಮಾಡ್ಲಾ ಅಥವಾ ರೂಟ್ 6 ನಾನು 2 into 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳ? 2 into 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ, at least till here everyone understood the procedure, right? Yes, ma'am. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ರೂಟ್ 6, give me a sec, I'll do rough work little. One second, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಎಷ್ಟು ಬಂತಿದ್ದು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ? ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 13/7 ರೂಟ್ 6 ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 13/7 ರೂಟ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ I plus 2j plus 2k ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, ma'am. Okay, yes. To understand the procedure, it is easy. No need to worry. So I'll give you a moment. Either write it or take a screenshot of this. Both you take, find the angle between them. First answer 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 13 2 into 2 ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 4 ಆದ್ರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ 19 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಟ್ 2 square 4 plus 4 plus 1 3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 21 ಆಗುತ್ತೆ. 7 into 3 21 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8/5 root 3. The second answer. Okay, will you all try this much? Yes, ma'am. Okay, so take down the answer. We'll go to next one. Done? Yes, ma'am. Next. Okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Find the angle between the following pair of lines. So again we have to find the angle only, but your given questions are in which form? Partition form. Cartesian form, correct? So ಈ Cartesian form ಇಂದ ನನಗೆ x1 x2 anyhow I don't need. So first one ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. One second. Okay, if I take the first one, what is the first equation given? X minus 2 divided by 2, y minus 1 divided by 5 equals to z plus 3 divided by minus 3, and the second line is x plus 2 divided by minus 1 equals to y minus 4 divided by 8 and z minus 5 divided by 4. Correct alva? We want to find parallel also of B vector. Angle. Angle, we have to find the angle between them. Okay. And find the angle between them. Okay, so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ tell me what is the value of x1 here? 2. What is the value of y1? 1. Correct. And what is the value of z1? -3. -3, not +3. Correct. So ನಿಮ್ದು Yes, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ma'am. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು? x minus x1 divided by y Y. minus y1
ಅಂಡ್ z ಮೈನಸ್ z1. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ x1 y1 z1 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರೀ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ABC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ x1 ಏನಾಯ್ತು 2 ಆಯ್ತು, y1 ಏನಾಯ್ತು 1 ಆಯ್ತು, One. z1 ಏನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ 3 ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a? 2. 2. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ b? 5. 5. What is value of C? -3. -3. Okay, now come to second line. X1 value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? -2. -2. Y1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 4. 4. Z1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 5. 5. What is A value? -1. B value 8. 8. 8. C value 4. Okay, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ABC ಮಾತ್ರ. But for your reference, I repeated. How will you read the Cartesian equation? Are you all understanding how to read the Cartesian equation? Yes, ma'am. Okay. Yes. So first Cartesian ನಲ್ಲಿ what is the formula of cos theta? ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by what? Magnitude ಅಂದ್ರೆ magnitude ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು ನೆನ್ಪಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ A1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 2 ಆಯ್ತು, B1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 5 ಆಯ್ತು, C1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು -3 ಆಯ್ತು. What is A2 value? -1. What is B2 value? 8. 4. C2 value 4. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 2 into -1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು -1. B1 B2 8 into 5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 40. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is how much? 12, correct? And this is 2 square. 2 square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 4 ಆಯ್ತು. B1 square 25 ಆಯ್ತು, ಅದು 9 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? And the second one 1 square 1 ಆಯ್ತು, ಇದು 64 ಆಯ್ತು, ಇದು 16 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ 40 ಇದು -2 -12 -14 ಆಯ್ತು. ಸೊ 40 - 14 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 26, ರೈಟ್? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 29 30 38 ಆಯ್ತಾ? Is this 38? Yes, ma'am. 38. Yes, ma'am. ಸೊ ಇದು 38 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಷ್ಟು 64 ಅಲ್ವಾ, ಇದು 81. 81 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೇನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು? 81 ಅಂತೂ ಬರಿಬಹುದು. 81 ಅನ್ನ 9. 9 ಆಯ್ತು. 81. 38 ಅನ್ನ can I rewrite 38 or can we keep it as it is? Four into 9. 4 into 9. That is 2 36. root. This 38 is correct, no? Ma'am, Yes, 9 ma'am. for 2 square ಆಯ್ತು, 5 square is 25, 3 square is 9 ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? 38. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು 184 ಇದೆ, -184 2y -3. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮಚ್. 38 ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? No, No, ma'am. ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Cos inverse. Cos inverse of 26/9√38 ಆಗುತ್ತೆ. 38 we cannot solve, keep it as it is. That's your final answer. Is this clear? Ma'am, ನಮ್ಗೆ ರೂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೂ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ನಾವು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಾಲ್ವೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವೇಬಲ್. ಸಾಲ್ವೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ A1 B1 ಹೇಳಿ. A1 B1 C1 ಏನಾಗ್ತವೆ? A1 2. 2 2 and 1, correct? 8 Yes, 2 ma'am. 4 1 and 8. 1 8. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ x1 y1 ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್. ಈಗ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ as x -0? Yes, ma'am. y ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? y Y minus minus 0. z ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? z minus 0. So tell me what is value of x1 in first question? 0. 0. 0. y1 is 0. z1 is 0. Here what is x1? 5. 5. y1 is 2. 2. z1 is 3. okay. I'm trying to make you to read how to find x1 y1 z1. Any difficulties? No, No, ma'am. ma'am. Okay, so ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. I will go directly A1 into A2.
2 into 4, 8. Next, B1, B2. 2 into 1 is 2. 1 into 8 is 8. Correct? Next, Yes, ma'am. A1 square ಅಂದ್ರೆ 2 square 4 ಆಯ್ತು, 2 square 4 ಆಯ್ತು, 1 square 1 ಆಯ್ತು. A2, B2. 4 square ಅಂದ್ರೆ 16 ಆಯ್ತು, 1 ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 64 ಆಯ್ತು. So this is numerator is 18. Here I'll get the numerator as root 9 and 1 ಆಯ್ತು. This is again 81, correct? So Yes, this is ma'am. 18 divided by root 9 ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಯ್ತು, root 81 ಅಂದ್ರೆ 9 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, So ma'am. 1 by cancel Invite ಮಾಡ್ಬೋದು. So 3 Nine. ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? So Yes, what is ma'am. the value of theta? Cos inverse of 2/3. 2/3. And that's the required angle between the given two lines. Is this clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Any doubts still here to anyone? No, ma'am. Okay. Next question. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Find the value of P. Find the value of P so that these given lines are at right angle. These given lines are at right angle ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ತರ ಲೈನ್ಸ್ ಅವೆರಡು? Right angle. ಎರಡು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಲೈನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಎರಡು? 90 degree. 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ Yes, ತರ ma'am. ಲೈನ್ಸ್, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಯ್ತು? Perpendicular to. Perpendicular. Yes or no? Yes, ma'am. So the lines are, can I say that if they are at right angle to each other, are they perpendicular to each other? Yes, Yes. ma'am. Okay. So given the lines are at right angle to each other, andre nothing but they are perpendicular to each other. Yes or no? Okay. They are perpendicular to each other. Okay. ಈಗ perpendicular to each other ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತು. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತು? If they are perpendicular, A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 will be definitely equal to what? 0. Yes or no? Yes, ma'am. Because ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. A1, A2. A1 ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? 3P ಇದೆ. ಸೊ 3 into 3 9 ಆಯ್ತು. 9P ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲಸ್ B1, B2. 2P into 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2P. 2P ಆಯ್ತು. 2 into 5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು what? 0. ಓಕೆ. ಸೊ 7 plus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 11 ಆಯ್ತು. ನೀವು 10 ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, 10 ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -10 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? -10/11 ಆಯ್ತು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. Okay. So how did we find the value of P here? Using the information that the lines are perpendicular to each other because they are at right angle to each other. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, 1 second. Okay, 1 second. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. 1 second. Sorry. This you do know if it is then wrong. Sorry, ನಾನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Wait. ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಮಿಯರೇಟರ್ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ದಟ್ ಸೇಸ್? ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ, ನಾನೇ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x1 ಇರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ y ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ? 7 ಇದೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂತೀರಾ? 7 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂತೀರಾ. 7 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು y ಮೈನಸ್ 2p ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೋಬೇಕು. ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್? 7 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು -1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3p.
ಆಮೇಲೆ ಇದು ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ y ಮೈನಸ್ y1, ಆದ್ರೆ ಇದು z ಮೈನಸ್ z1 ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು z ಮೈನಸ್ x ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? -3 ಈ ತರ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ನಾನು? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 7 ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರೀ y ಮೈನಸ್ 2 ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಟು ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು z ಮೈನಸ್ 3 ಆಯ್ತು, ಇದು 2 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಬರೀ x ಮೈನಸ್ x1 ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ? -7. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೈನಸ್ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ -1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಏನೇನಾಯ್ತು? a1 ಏನಾಯ್ತು? -3 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 second. So now I have to find the value of p. Okay, so repeat after me. What is a1? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ ತಪ್ಪಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಹೌದು, ತಪ್ಪು. ನಿಮ್ದು ಸಾರಿ, ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು It has to be. Say that is what. Whenever you write any formula, any standard form, it has to be. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೇ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ, ನನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಮ್ಯಾಮ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಡ್ ರಾಂಗ್ ಬೈ ನಾಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yesterday I told you always read the question properly. Yes. So now we will go for the condition. A1, A2. A1 ಏನಿದೆ? -3 ಇದೆ into A2. What is A2? -3p by 7 plus B1. B1 ಏನಿದೆ? 2p by 7. B1 ಏನಿದೆ? 1. Okay. Now C1. C1 ಏನಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? -5 ಇದೆ. Equals to what? 0. So this minus of minus is plus only. This I will get as 2p by 7. ಇಲ್ಲಿ -10 ಆಯ್ತು, ಆ -10 ಅನ್ನ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? +10 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ LCM ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು 7 ಆಯ್ತು, 2p ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 11 ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು 7 ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 into 7 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 70 ಆಯ್ತು. ಸೊ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 70 by 11 ಆಯ್ತು. And that's the required value of p. Is this clear? Yes, ma'am. Okay. Any doubts still here to anyone? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. Okay. So this was not in the standard form. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೇಕು? x ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, y ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ y ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1 only. So till you get that, you have to adjust your formula. Sorry, equation. Then start your answer. Is that clear? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, so this again they are telling they are perpendicular to each other. Very easy. First ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಆಲ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ z ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? ನಾನು z ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆ. ಸೊ ಶೋ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 7 into 1 ಏನಾಯ್ತು? 7 ಆಯ್ತು. -5 into 2 ಏನಾಯ್ತು? -10 ಆಯ್ತು. 1 into 3 ಏನಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. Is this 0? Yes. Okay. So are they perpendicular to each other? Yes. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Next. Okay. Find the shortest distance. Okay. Yes. So next concept start ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. So tell me any doubts still here to anyone? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. Angle between lines ಆಯ್ತು. Angle between lines ಆದ್ಮೇಲೆ next concept shortest distance between the lines. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, angle between line ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. The two lines are given whose Cartesian equations are given like this. Okay, so this is the first equation of the line L1 and this is the equation of the line L2. Okay, if they are perpendicular to each other, then find the value of k anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So first make sure that are they in the standard form everywhere? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. No, ma'am. Yes. Okay, so start directly. -3 into 3k ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -9 ಆಯ್ತು. 2k into 1 plus 2k ಆಯ್ತು. 2 into -6 -5 and they are perpendicular to each other.
ಸೊ -12 ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ -9 + 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -7k ಆಯ್ತು. ಸೊ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? -12/7. 12/7. Correct? Because they are perpendicular to each other. We used A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 equals to 0. Any doubts still here to anyone? No, ma'am. Okay, yes. So this is about angle between two lines. So now we will go to the next concept, very important concept. Idu next nimge ಹೊಸ concept. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ನಮ್ಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಈಗ suppose the line are perpendicular to each other. Is this the point they are intersecting with each other? Yes. Yes, ma'am. So distance between them, can I say that they're intersecting at one point? Okay, so now perpendicular confuse agutte. Nan first parallel bartini. If the lines are parallel, okay, what is the distance between them? Tell me, is it always same or no? Yes, ma'am. Okay, same ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು because they never intersect with each other. Okay, ಈಗ ನಾನು ಈ ತರ ಏನೋ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? Okay, so now tell me, if I stop this line here, tell me, is this the shortest distance between them? Yes, ma'am. Is this the longest distance between them? Yes, ma'am. Okay. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಲ್ ಮಿ, ವಿಲ್ ದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, ma'am. Okay, at this point they will intersect. Okay, at a point. So what is the shortest distance between them? 0, right? Each Yes, point ma'am. at one point. Okay, ನನಗೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? 0. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್, what is the shortest distance? 0. 0. Because they are intersecting at a point. Yes or no? Yes, ma'am. Similarly, so ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಆಯ್ತು. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ at this point. So what is the shortest distance between them again? 0. Because they are intersecting at one point, right? Yes, ma'am. Yes. Okay. So now nature of lines ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಇಷ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೂನು 0 ಆತನ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್, ಸಾರಿ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ 0 ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ Yes, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0, ರೈಟ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದೇನು, ನಾವು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫೈನ್. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, ma'am. ನಿಮ್ದು ರೂಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಆರ್ ಯು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರೂಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ತಗೊಂತೀನಿ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ವಾಲ್, the other wall and the other wall. Okay, if in one plane, if I take 2 parallel lines, what is the distance between them? Always same. Yes or no? If in the same plane, if I take 2 lines which are intersecting, what is the shortest distance between them? 0. 0. Yes or no? ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ there will be only 3 kinds of lines. What 3 kinds? ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್. 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ.
ನೀವು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್. ಈ ತರ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್? 2 lines which are neither parallel nor they intersect. Are you understanding? Yes, ma'am. Parallel ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Just remember, if there are 2 skew lines, then what is the shortest distance between them given by? There is a derivation, but this derivation you don't have. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is the shortest distance. This will be what? Longest distance, but which we are finding only here shortest. And what is the distance given by? B1 cross B2 dot A2 minus A1 divided by what? B1 cross B2. What is B1 cross B2? Cross product and dot product of A2 minus A1. Is this clear? Yes, ma'am. Okay, so Ma'am, adu is this last concept? is this is the last concept. Okay, so idadre aitu. And this is the shortest distance between skew lines, and this is the shortest distance between parallel lines. Okay, so shortest distance anta kariyakagalla. The distance between parallel lines is always what? Same. And that is given by what? B cross A2 minus A1 divided by magnitude of B. If the equation of line is what? A plus lambda B. Okay, ಈಗ ಏನು ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಮೂಮೆಂಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಮೂಮೆಂಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಪೀಟ್, distance, shortest distance between 2 skew lines is given by what? B1 cross B2 dot product A2 minus A1 divided by what? Magnitude of B1 cross B2. Is that correct? Yes, ma'am. Okay, yavaga, if the equation of line is this. Okay, first line is this and the second line is this. Okay, ಏನು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು shortest distance ಇದು? Skew lines. Skew lines ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Which are neither parallel or nor they are intersecting. Okay, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಲ್ಲ ಇದು, ಆದ್ರೆ ನನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. Are you all understanding? Yes, ma'am. Okay. Yes, tell me. Ma'am, once again tell me the non-intersecting. See, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. You will get one pair of parallel lines. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ? 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಏನಿರ್ತವೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ತರ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ 2 ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ನಿಮ್ದು ಬೋರ್ಡ್, ನಾನು ಏನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು? ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. You can say, but I'm writing in 2D here. But 3D ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Okay, 1 second. Can you all see this?
Yes, ma'am. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋತೀನಿ ಇವಾಗ. It's line crossing A and B. One second. We have A3, B3, C3, A4, B4, C4. Okay. Now let's move them around so that we have 4 distinct points for the lines. A. Let's do this. And now let's draw the lines. Line crossing A and B. But line passing through C and D. Okay. Can you all see that he has taken 2 lines here? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ನೇಚರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಚರ್ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೀವು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈ ತರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ 3D ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. If you look at this, if you rotate this and you notice that these 2 lines look as if they are intersecting each other. Sorry. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗಳು ಏನೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀಯಾ? This is the problem of YouTube. In the class, we can avoid all this. Objects ittave. When looked at from one side, but as you rotate it, you realize that they are actually not intersecting, right? So, which means that lines which are neither parallel nor intersecting. See, these 2 lines are not parallel, but at the same time, they are not intersecting each other. ಮ್ಯಾಮ್ ಅದ್ ನಾವ್ ಈ ಸೈಡ್ That's ಬಂದ್ರು like the ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗುದ್ರು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. And what we have to ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ and ಅಲ್ಲಿ. what we have to figure out See, is the shortest are they distance. both different directions? So shortest distance would be somewhere here, right? Okay, so let's see. What do we need? We need the ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದ್ರಿಂದ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Intersect ಆಗಿರೋ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆಗಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಗ್ತವೆ? 6 ಪ್ಲೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಫೇಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ 1 ಫೇಸ್ ಆಯ್ತು, ಮೇಲೆ 1 ಫೇಸು, ಕೆಳಗಡೆ 1 ಫೇಸು, ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಫೇಸು, ಈ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಫೇಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೋಟಲ್ 6 ಫೇಸಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ತರ ತಗೊಂತೀನಿ, ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಈ ತರ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಈ ತರ ತಗೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು? ಈ ತರ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು? ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆದ್ರೆ ನೀವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಪ್ಲೇನೆ ಬೇರೆ ಇರೋದು, ಈ ಪ್ಲೇನೆ ಬೇರೆ ಇರೋದು, ಇದು ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೆನ್ ನೆವರ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? Yes, ma'am. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇನೆ ಬೇರೆ ಇರೋದು, ಈ ಪ್ಲೇನೆ ಬೇರೆ ಇರೋದು, ಇದು ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಅವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. Okay, is that clear with everyone?
ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ 2D ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇದಾವೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಅವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಫ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ವಿಲ್ ದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾವಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆದ್ರೆ 3D ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಲೈನು ಈ ತರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಎಸ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ, ನೀವು ನಿಮ್ದು ಬಾಕ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತೋರ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಾಟ್ ಐ Yes. ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್? ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಪೆನ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತರ ಒಂದ್ ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎರಡು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪೆನ್ ಮೇಲ್ ಎತ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಒಂದ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಿರೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ, ಉದ್ದ ಇರೋ ಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಶ್, ಮತ್ತೊಂದ್ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡಿ. ಆ ಸ್ಟಿಕ್ ನ ನೀವು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, so such kind of lines are called as what? Skew lines. And the distance between them is given by what? B1 cross B2 dot A2 minus A1 divided by magnitude of B1 cross B2. Is this clear? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ ನಾವು? ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ನಿಮ್ ನೆನ್ಪು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ನೆನ್ಪು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಅನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಆಂಗಲ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್. Okay, so first line is this one. So if I compare with standard equation, what is the value of A1 here? I plus 2j plus k. And what is the value of B1 here? I minus j plus k. Yes or no? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, next second equation ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ standard equation ಜೊತೆ compare ಮಾಡಿದ್ರೆ, what is the standard equation of the line? A plus lambda b. Yes or no? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ Okay, so a plus lambda b ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ a1 plus ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. a2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2i minus j minus k. ಆಮೇಲೆ b2 ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ? 2i plus j 2i plus j plus plus 2k. k. Okay, so this is vector a1, b1 ಸಿಕ್ತು. Therefore, what is the shortest distance between the line? Formula b1 cross B2 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ dot a2 minus a1 divided by magnitude of b1 B1 cross. cross ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ,
ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ 1 by 1 ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, B1 cross B2. B1 cross B2 ಹೇಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ IJK, yes or no? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Components of B1. Components of B1 ಏನಿದಾವೆ? 1 minus 1 1. What are One. components of B2? 2 2 1 2. 2. Okay, so find this. I into minus 1 into 2 is minus 2, minus 1 into 1 is 1, minus J into 1 into 2 is 2, again 1 into 2 is 2. Okay, plus K into 1 into 1 is 1, minus Minus. 1 into 2 is minus 2, so minus 2 Plus minus 2 two. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? plus 2 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ minus 2 minus 1 is minus Minus 3i, ಇದು 0 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 0 J. plus 3k. So we got the value of what? B1 cross B2. Okay. B2. So since B1 cross B2 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ A2 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 9 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 9 ಆಯ್ತು. So can I write this as 9 into 2? Yes I can write ma'am. this as what? 3 root 2. Okay. B1 cross B2 ಸಿಕ್ತು. ಯಾವ್ದು ಉಳಿತು ಇವಾಗ? A2 minus A1 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. A2 minus A1. So A2 minus A1. 2 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 ಆಯ್ತು. 1 minus 1 minus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Minus minus 3. 3 ಆಯ್ತು. minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus Minus 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? therefore now the distance B1 cross B2 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 3 minus root 3i plus 3k. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಾಟ್ A2 minus A1 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? I minus 3j minus 2k. ಕರೆಕ್ಟಾ? divided by magnitude of this. How much we got? 3 root 2. 3 root Now tell me, do we know how to take dot product or no? Yes ma'am. Okay. Minus 3 into 1. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus 3. Minus 3. 3 into minus 3, minus 9. So, no. J is 0, right? Yes Here J ma'am. is 0. So, 0 into minus 3, 0 ಆಯ್ತು. 3 into minus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus 6 Minus ಆಯ್ತು. 6. So, this is 3 root 2. ಅಂದ್ರೆ minus 3 minus 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus 9 Minus ಆಯ್ತು. 9 by root. ಸೊ 3 ones are 3 threes are. ಸೊ ನೀವು mod ಹಾಕಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 3 by by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 3 root 2 divided by root 2 into root 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 root 2 divided by 2. And that's the required distance between the given lines. Is this clear? Yes ma'am. ma'am. ಈಸಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾವು ಸಿಯಾ ಅಗೇನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಆರ್ ದೇ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ನೋ? Yes ma'am. ಸೊ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಯೂಶುವಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ವಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲ್ ಮಿ, x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? -1, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ -1 ಆಯ್ತು. ಅಗೇನ್ y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? -1, ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ -1 ಆಯ್ತು. z1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? -1, ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇದಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 7i minus 6j plus k. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅದಾಯ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ಗೆ x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ 3i plus yj. y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 5 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ 7, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ B2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? I minus 2j plus k. Yes or no? Yes ma'am. By comparing with standard equation x1 y1 z1 extract ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Point is passing through x1 y1 z1. So ಈ position vector a ಆಯ್ತು, similarly b ಆಯ್ತು. Okay, so now can we find very easily? Yes. So one by one you start finding. Always write the formula. Formula carries marks. B1 cross B2 dot A2 minus A1 divided by what? Magnitude of B1 cross B2. These are all vectors. Okay, so ಇಲ್ಲಿ B1 cross B2 find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Vector product, cross product, determinant of what?
ಐ ಜೆ ಕೆ. B1 ಏನಿದೆ 7 minus 6 1 ಇದೆ. B2 ಏನಿದೆ 1 minus 2 minus plus 2 1. 1. Okay, so this is I into ಇದು minus 6 ಆಯ್ತು, minus of minus ಏನಾಯ್ತು plus Plus ಆಯ್ತು. J. J 7 7 minus into 1 7 minus minus 1 ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ K ಏನಾಗುತ್ತೆ minus minus 14 14 plus 6. plus 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು minus 4I ಆಯ್ತು, ಇದು minus 6J ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು Yes, ma'am. minus 8K ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ B1 cross B2 ಸಿಕ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 16 ಆಯ್ತು, ಇದು 36 ಆಯ್ತು, ಇದು 64 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. 10 16 ಆಯ್ತು, 116 ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು? Yes, ma'am. ಓಕೆ, 116 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ 116 ಅನ್ನ? 116 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ 116. ಸರಿ, ಇರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. B1 cross B2 ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ A2 minus A1 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? Yes, ma'am. A2 minus A1 ಇಲ್ಲಿದೆ A2 3 minus of minus ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 4I ಆಯ್ತು. 5 minus 1 ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 6J ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ 7 minus 1 Minus minus of minus ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ plus ಆಯ್ತು. 8K. Okay, therefore D equals to B1 cross B2. B1 ಏನ್ ಸಿಕ್ತು 4I minus 6J minus Minus 8K dot 4I plus Plus 6J plus 8K divided by magnitude. Magnitude ಎಷ್ಟಿತ್ತು root 116. Okay, so now 4 into minus 4 minus 16 ಆಯ್ತು. Minus 16. 6 minus 6 36 Minus ಆಯ್ತು. 36. ಇದು minus 64 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ರೂಟ್ ma'am. 116. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು minus 116 ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ Very ಅದನ್ನ easy. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಸೊ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತದು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 116 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 116. 116. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 116 ರೂಟ್ 116 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 116 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಟ್ 116 ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು? Yes, ma'am. 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? 2s 29 ಬರುತ್ತೆ. 29 ಬರುತ್ತೆ. 29. ಸೊ 4 into 29. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು 2 root 29. So what is the shortest distance between given lines? 2 root 29. Is this clear? Yes, ma'am. Okay. Any doubts to anyone? No, No, ma'am. ma'am. So skew lines ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? The lines which are neither parallel but they don't intersect also. ಆ ತರ lines ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? You like. ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಎರಡು ಒಂದೇನೇನೋ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಐ ಡಿಡ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೋ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್? No, ma'am. 12 ಆಯ್ತಾ? Ma'am? ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಹೌದು, ಝೀರೋನೇ ಅದು- ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್?
ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? 0 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೈಟ್, 0 ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಎರಡು ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದೇ ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆದ್ರೆ ಇದೇನಿದೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ 2D. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವು 3D ನಲ್ಲೂ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ. ಆಗಿದ್ರೆ 0. ಆಗಿದ್ರೆ 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ? 3D ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ನಮ್ಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ 2D ನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಲ್ಲ. 2D ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಮೂರು ಕಡೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಏನಾಯ್ತು? ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ 3D ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ 3D ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ you will get the lines which are not parallel also, not intersecting also. So fourth short case. distance. And this D what we found out now. Is that clear? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay. So ಇವತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ಒಂದ್ 2 ದೊಡ್ಡ ಪೆನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ. ಓನ್ಲಿ 2 minutes. ಓಕೆ, ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 2 minutes. ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್. Python Foundation mathematics package for teachers, right? Perpendicular lines, intersecting lines, ನೋಡಿ, etc. Now, let us take line 1 and line 2. So these two lines are intersecting each other. Where they are intersecting on a two-dimensional surface. A flat surface is a two-dimensional surface. A plane area, it's a two-dimensional area because, you know, there is length and width. Now, we already defined the concept of parallel lines, where the distance between the lines is equal. Now, there are occasions when the lines, when they start, they are not parallel, but somewhere they meet. Now, these things happen on a plane, on a two-dimensional area. Now, there are three-dimensional objects too. Let us take this box. This box has 6 plane areas, one on top, one at the bottom, and 2 sideways on the length direction, and 2 at the width direction. So this box has length, width, and height. So this is called as a three-dimensional figure, three-dimensional object. Now, there are lines on the three-dimensional object too. Let us assume that there is a line on plane 1. Now, there is a line on another plane. So here we can notice that these two lines are not parallel and they never intersect, because
one line is going in one direction. The other line is going in another direction. So we call these lines as skew lines. A number of examples can be given. Now, even if the lines are very close, now one line on one plane and the other line on another plane, they don't meet. If the two lines are on the same plane, that is different. When the lines are on different plane, we call them skew lines because the lines do not intersect. So this is the difference between the skew lines, which we get on a three-dimensional object, and the other types of lines that we get on a two-dimensional. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ವಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕುಂತಿರೋ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಲೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಇವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಲ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವಾಲ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್ಫೇಸ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ 2 ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 6 ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. 6 ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಆರ್ ದೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್? ನೋ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಇದ್ದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಲೈನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, so such lines are called as skew lines. Any doubts to anyone? ಮ್ಯಾಮ್, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ರೆ? ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವು ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಾರಿ, ಈ ಪೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, and 2 lines are intersecting, then these are the 2 types of angles they will form. Okay, so we will find that theta, cos theta ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ. ಆಂಗಲ್ ಐ ಗೆಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದೇ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ 2 ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ನೀವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವರು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ 6 ಫೇಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸು, ಈ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಫೇಸ್ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸಪೋಸ್ ಫೇಸ್ 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಫೇಸ್ 2? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ನೇಚರ್ ಇರೋದು. ಆರ್ ದೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್? ನೋ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಅವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವತ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಇಡಿ, ಒಂದ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನೀವು ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೇಲೆ ಅವು ಮೀಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟ್ರೈ ದಟ್ ಮಚ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, and this is the end of the chapter 3 dimensional also. This was the weightage of 9 marks. Any doubts? Okay, so ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 5 marks ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 2 marks ಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ 2 marks 1 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. 9 marks total weightage.
So please start preparing properly. This vector and 3D together it will be 19 marks. And these are the most easy chapters. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ 80 marks ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ 3D ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 19 ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ Ma'am? ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಟೆಲ್ ಮಿ. ಮ್ಯಾಮ್ 3D ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ Angles, direction Angles, ratios, parallel direction lines. cosines, parallel lines, perpendicular lines, angle between them, distance between them. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. And main thing is equation of a line in 3D. ಸ್ಕೀಮ್ ಲೈನ್. ಅದೇ theorem. ಆ theorem ನೀವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. Yes. So equation of a line, perpendicular parallel conditions, angle between them, distance between them, direction ratios and direction cosines. ಮ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೇನಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥೇರಮ್ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಇದಾವೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ? ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಂದಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಬಹುದು. ಯೂಶುವಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್. ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಅಯ್ಯೋ ಕೇಳಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ. ಓಕೆ So we are left with only one chapter. We will start on Monday. By coming week, I will be finishing our portion. ಮ್ಯಾಮ್. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ Done? Any doubts? ಮ್ಯಾಮ್, No, ma'am. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಂಡೇನೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. I said by this week. Coming week probability ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ನಿಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. Start preparing for board exams. ಅದು ಈಸಿನ ಕಷ್ಟನಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಅದು Easy ಇದೆ. Okay. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. Any doubts to any other student? No, Pavitra, ma'am. No, ma'am. Shivagni, baby. B Gowda, after a long time I'm seeing you. B andre short form, huh? Okay, yes, fine. I'll end the class then. Take care everyone. See you on Monday. Have a good weekend.